जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। और सुनाओ, सारे ठीक हो तुसी? बहुत अच्छी गल है। अगर ठीक हो तो फिर थोड़ा स्माइल करो, हंस के दिखाओ थोड़ा जिहा ना। और इस तो पहला कि अज का सत्संग शुरू करिए, जिस तरह तुसी अनाउंसमेंट सुनी ही है कि अज का जो ये सत्संग इस परिवार के वलों होने जा रहा है, सब तो पहला तो असी अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों परिवार के मैंबरों को इस सत्संग दियां, और दोनों बच्चों का जन्मदिन एक का कल सी और एक का आने वाले कल च है, यानी एक का बुधवार सी और एक का कल शुक्रवार है, और देखो बिच आ गया वीरवार, यानी इधर बुधवार अगे शुक्रवार, इधर भी बच्चे का जन्मदिन उधर भी बच्चे का जन्मदिन, और गब्बे मालिक की रहमत। तो सत्संग की रहमत अपनी झोली पवा के इन्होंने समझ लो, जिदा तकड़ी होंगी है ना, गब्बे पकड़न वाला होंगे, दो पलड़े होंगे, और जो तक वो पलड़े बराबर नहीं आते सौदा एको जिहा नहीं होंदा। इसलिए अज इन्होंने सत्संग की रहमत अपनी झोली च पवा के समझ लो, दोनों बच्चों को जो गिफ्ट दिता ना मालिक की रहमत का, बहुत बड़ा है, क्योंकि वो रहमत के मुकाबले कोई होर तोहफा, कोई होर गिफ्ट तो हो सकता, कोई नहीं हो सकता। हमेशा दसीदा है कि खिडौने होण, कपड़े होण, दुनियावी पदार्थ होण, इन्हां दी एक सीमा है। एक बच्चा जिस खिडौने नाल 5 साल की उम्र च खेडदा है, जो वही बच्चा 10 साल का हो जाता तो खिडौना उन्होंने बेकार लगन लग जाता, कहता लै हुण मैं नियाणा इन्ना खेडां, हुंदा कि नहीं इस तरह। इसलिए हर चीज़ की एक सीमा है, पर जो असी कोई इदां दा काम करते हैं जिहदे सानू उस मालिक की रहमत प्राप्त होंदी है, तो वही रहमत असीम है, वही कोई सीमा नहीं है। वो बचपन च भी साडे काम आती है, जवानी च भी साडे काम आती है, बुढ़ापे च भी साडे काम आती है, तो जो ये दुनिया तो जाते हैं उत्थे भी साडे काम आती है। इसलिए वही रहमत तो असीम है, जिहड़ी संसार ते भी और इस संसार तो बाद जो अगला जीवन है, जो उत्थे भी साडा साथ दिंदी है, वो है उस मालिक की, परमात्मा प्रभु की रहमत। इसलिए गुरु रहबर कहते हैं कि जहाँ मात पिता सूत मीत ना भाई, मेरे मन उहाँ नाम तेरे संग सहाई। कि जिथे माँ बाप धियाँ पुत्र भैन भरा सज्जन मित्र कोई साथ नहीं दे सकता, एक वही रहमत है जिहड़ी उत्थे भी वह साथ दिंदी है। इसलिए सानू जीवन इदां दे काम जरूर करने चाहिए है कि जिहदे नाल सानू मालिक की रहमत मिलती रहे, क्योंकि रहमत की लोड़ तो हर कदम पर है, हर पल है सानू। इसलिए एक बार फिर असी इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देवांगे अज के सत्संग की, क्योंकि बहुत बड़ी रहमत इस परिवार की झोली अज मालिक की कृपा नाल पई है। सो इस तो पहला कि सत्संग के आनंद की शुरुआत करिए, आओ पहला सारे जीव रल के इस परिवार वास्ते जिन्हां की तरफों अज का सत्संग होने जा रहा है, उस मालिक के अगे बेनती करिए, अरदास करिए कि मालिक इस घर परिवार को खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर रखन। आने वाला समा इन्हां वास्ते खुशियां भरिया, कामयाबी सफलता भरिया होवे, दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इन्हां नूं तरक्की देण, और उन्हां बच्चों की भी उम्र लंबी होवे, वो बच्चे भी जीवन च कामयाब होण, जिन्हां दी खुशी दे विच अज ये सत्संग होण जा रहा है। सो सारी संगत रल के बेनती करो, बाकी मालिक की रहमत, मालिक का आशीर्वाद तो हमेशा इन्हां दे नाल ही है। सो हुण तैयार हो फिर सत्संग का आनंद लैण वास्ते। तो एक जीव इस तो पहला कि सत्संग की शुरुआत करिए, कि जीव बेनती करके गए हैं, वो लिख के भी दे के गए हैं सानू, क्योंकि मालिक की बहुत बड़ी रहमत हुई है उन्होंने। वो कहते सी मालिको सत्संग जरूर दस्यो, पर जो सत्संग होंदा है तो फिर सत्संग अपना एक आनंद होंदा है, हुणे दस दईए असीं कि वो जीवन ने बेनती की सी 11वीं वाले दिन, जो 11वीं पिछे गई है। तुसीं जानदे हो किहड़ा जीव 11वीं ते पहुंचिया सी, अगस्त महीने की 11वीं जो गई है। तो उस दिन उन्होंने बेनती की सी कि पिछले समय तो उन्होंने हसबैंड 8-9 महीनों तो वो किहड़े जीव है जरा खड़े हो जाए ताकि संगत को पता लग जाए
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਇਹ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11ਵੀਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਨੀ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾੜ੍ਹਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ। ਉਹ ਜੋ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਹਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਵ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਟੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਕਿਹੜੇ, ਜ਼ਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਹ ਖੜੇ ਅਜੀਬ ਪਿੱਛੇ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਏ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੋਨੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਔਰ ਉੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਗਟੀਆਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਤੇ ਲਾਣੀ, ਨਾਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲੇ ਗਟੀ ਗਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਜਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਫਟਾਫਟ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਜਲ 'ਚ ਪਾਈ, ਬਸ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਟਾਫਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਜਲ 'ਚ ਪਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਲ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਸੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜਲ ਲਾਓ, ਯਾਨੀ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰੋ ਜਿਹਦਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਗਲਾਸ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਘੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਫੀਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਫਟਾਫਟ ਪੀ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰਦੇ ਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਫੀਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦਿਨ 'ਚ ਚਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਚਾਹ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਟਾਫਟ, ਸਿਪ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਠੰਡੀ ਕੀਤੀ, ਕੱਪ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰੋ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਲੂਣ ਦੀ ਡਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੋ ਤਾਂ ਲੂਣ ਦੀ ਡਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਘਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਢਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਸੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀਂਦੇ ਫੀਲ ਕਰੋ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਗਲਦੀ ਗਲਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਘੁੱਟ ਭਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰੋ ਰਹਿਮਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਘੁੱਟ ਭਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾ ਦੇ, ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਰਹਿਮਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰੋ ਔਰ ਫੀਲ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆ ਮੈਂ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਤਾਰੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਤਾਰੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਖਿਲਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਲਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ? ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਸਟਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰੋ
ਰਹਿਮਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬਰਕਤਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਅਗਰਬੱਤੀ ਘਰ 'ਚ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛਿੱਟਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਧਰ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫਟਾਫਟ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰਤੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਧਿਆਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਛਿੱਟਾ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਫੀਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੋ ਔਰ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਸਾਰੋ ਇਮੋਟੋ ਲਿਖੋ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਮਸਾਰੋ ਇਮੋਟੋ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਹੇਟ ਯੂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਜਲ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਹੇਟ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਦਾ ਅਸਰ, ਆਈ ਹੇਟ ਯੂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੁਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੋ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 72% ਪਾਣੀ ਹੈ, 72% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਬਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਠੰਡਾ, ਸ਼ਾਂਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਸੂ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੇੜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ
ਅੱਜਕੱਲ ਬੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਸੂ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਸਾਰੋ ਇਮੋਟੋ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ ਵੈਸਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਫੀਲ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਭੂਤੀ। ਵਿਭੂਤੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਵਿਭੂਤੀ ਤਨ ਤੇ ਮਲਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਯੋਗੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੈ, ਵਿਭੂਤੀ ਤਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਲਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭੂਤੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਵਿਭੂਤੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਕੜਦੀ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੰਬਕ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਵਿਭੂਤੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਕੜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਵਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭੂਤੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ। ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ? ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਰੂਪੀ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਪੀਸ ਦੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਪਾਊਡਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇੱਥੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਊਡਰ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭੂਤੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਰਹਿਮਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ, ਚਾਹ ਪੀਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਲ ਦਾ ਪੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਦਰਦ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਦਰਦ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਗਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾ ਦਾਰੂਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੂੰ।
ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੇਟ ਦੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਅੱਜ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਯੁਕਤੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਜੇ ਜਨਮ, ਇਹ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ 2-3 ਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਦਸੀਆਂ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ, ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਰਿਆਦ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਲਕ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਹੈ ਵੈਸਾ ਜੀਵਨ ਜਾਨ। जैसा तेरा संग है वैसा जीवन जान, जो तू चाहे परम सुख सत संगत पहचान। देखो शब्द दियां 2 लाइनां साडे सारियां वास्ते एक बहुत बड़ा इशारा है। और इशारा की है कि अज साडा जीवन कैसा है, और जे असीं ये जीवन च खुशी चाहते हैं, परमानंद चाहते हैं, परम सुख चाहते हैं, तो फिर सानू करना की पएगा। सो पहला इशारा किया गया है कि अगर तुसी अज अपने जीवन नू देखो कि अज मेरा जीवन कैसा है, हुण अज जो भी मेरा जीवन है ना, जैसा भी मेरा जीवन है, इत्ते मेरी जो पिछे कीती हुई संगत है ना, उहदा असर है, उहदा प्रभाव है। क्योंकि जिद्दां दी असीं संगत, जिद्दां दे लोगों का संग करते करते आ गए हैं, जिद्दां फर्ज करो एक बंदा कहता अज मैं बड़ी शराब पी रहा, तो इसदा मतलब पिछे ना शराबियां की संगत की है, तां ही वो संगत करदियां करदे अज इदां दा बन गया। जे अज कोई सतसंगी है तो इसदा मतलब पिछे ने सतसंग की संगत की है। क्योंकि अज जो भी है ना, असीं अज जो भी है, जिथे भी है असीं, ये किते ना किते जो पिछे असीं संग करते आ गए हैं, जिद्दां दे असीं विचार सुनते आ गए हैं, जिद्दां दे माहौल च रहिंदे आ गए हैं, अज असीं उदां दे ही हैं। और हुण इत्थे दस्सिया कि अगर असीं चाहते हैं कि अगे साडा जीवन बदले, ये साडा जीवन परम सुख ना भर जावे। हुण कई बार जीव कह दिंदे है कि मेरे जीवन च खुशी नहीं है, शांति नहीं है, तो हुण उन्हां नूं इशारा किया गया है कि अगर तेरे जीवन च शांति नहीं है, सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, तो चेक कर तेरी संगत, तेरा उठना बैठना किहनां दे नाल है। इसलिए जैसा तेरा संग है वैसा जीवन जान, कि जिद्दां दी संगत विच तू रहिंदा है, जिद्दां दे लोगां नाल तू उठदा बैठदा है ना, तेरा जीवन उदां दा ही हुंदा चला जांदा है। अगर एक इंसान उन्हां नाल बैठे जिन्हां नूं ईश्वर ते परमात्मा ते प्रभु ते विश्वास है, तो वो जदों उन्हां दी संगत करेगा तो उन्हां नाल बहिंदियां बहिंदियां उहदे अंदर भी वो विश्वास पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो जे इदां दे इंसानां दी संगत विच वो बैठना शुरू कर देवे जिहड़े बेविश्वासी है,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਹਿਚਾਨ। ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਔਰ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਘਰ ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਔਰ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਘਰ ਦੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਤੀ ਜਦ ਵੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬੇਗੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਚੰਦ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਛੇਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਔਰ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਪਰ ਘਰ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਧੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਝਗੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸਾ, ਉਹ ਝਗੜੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਘਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਪਤੀ ਤੇ ਲਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਹ? ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਝਗੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਝਗੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਤੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ,
ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਹਰਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਝਗੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਝਗੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਰਵੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਝਗੜੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵੀ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਝਗੜਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਲੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ। ਤੀਲੀ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾੜੀ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਅਕਲ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੀਲੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਸਾਵੇ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਭੜਕ ਉੱਠੀਏ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਸੜੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਲੀ ਜਦੋਂ ਸੁਲਗਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੀਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲੜੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ? ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝਗੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵਾਅਦੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛਲੀ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਾ, ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕਕਈ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਰਦਾਨ ਮੰਗ ਲਈ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਰਾਮ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾਅਦੇ ਬੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਿਭਾਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਝਗੜੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਛੇਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਤੀ ਆਪ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਝਗੜੇ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਛੇਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟਣਾ, ਡੁੱਬਣਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਣੀ ਛੇਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਝਗੜੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਇੱਕ ਛੇਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਈ ਇੱਕ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਜੀਵਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟੀ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਰਸਤੇ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ, ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਝਗੜੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਘਰ 'ਚ ਜਦ ਵੀ ਆਈਏ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਈਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਈਏ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਇਨਸਾਨ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੱਬ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਟੱਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੱਬ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਪਾਣੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੱਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਬਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਰਵੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਛੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੁੱਬਣੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ।
इदां लगदा शरीर मिट्टी जिहा है। डॉक्टर ने उसदा ब्लड टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट करके डॉक्टर ने उन्होंने देखिया कि इहदे अंदर विटामिन सी की कमी है। उदाहरण दे रहे, कहानी सानू ज्ञान देने वास्ते बनाई गई है कि इहदे अंदर विटामिन सी की कमी है। तो डॉक्टर ने पूछा कि तुसीं काम की करदे हो? कहंदा जी मेरा निंबूआं दा बाग है। मेरा काहदा बाग है? निंबूआं दा बाग है। निंबू लैमन निंबूआं दा बाग है मेरा, कि मैं उहदे च काम करदा कि निंबू तोड़ के बेचदा हाँ, मेरा अपना बाग है। वो डॉक्टर कहता कमाल की गल है, सब तो ज़्यादा विटामिन सी निंबू अंदर ही हुंदा है, और तुसीं निंबूआं दे बाग च रहिंदे हो, तो निंबूआं दे बाग च रहण दे बावजूद भी तुहाडे अंदर विटामिन सी की कमी है। तो उस वेले कारण की है? जे निंबूआं दे बाग च रहिंदे हो, तो उन्हें कहा महाराज जे विटामिन सी सब तो ज़्यादा निंबू च हुंदे, तो मैं तो निंबूआं दे बाग च रहिंदा, फिर मेरे अंदर कमी किद्दां आ सकदी है? डॉक्टर कहता आ सकती है। वो कहते वो किद्दां? कहता तू निंबूआं दे बाग च रहिंदा जरूर है, पर कदी निंबू नूं खांदा नहीं है, उन्होंने पानी च घोल के कदी पींदा नहीं है। जिद्दां बंदा कहे ना मैं रसोईयां आ, रोज़ सब्जी बनांदा है, रोज़ रोटी बनांदा आ, पर जे बंदा खावे ही ना तो कहना डॉक्टर साहब आ पेट नूं बड़ी भुख लगी रहिंदी है, काम की करदा? मैं रसोईए दा काम करदा है, पर फिर भी भुखा रहिंदा। कारण की है? वो भाई हत्थां नाल रोटी बनांदा जरूर है, पर भुख बनाण नाल नहीं मिटनी। भुख कदों मिटनी है? जदों भोजन अंदर जाएगा। इसी तरह याद रखो, बाहर जिन्नी मर्जी अच्छाई होवे, हुण तुसीं सत्संग च बैठे हो, तुसीं कहो जी मैं बड़ा अच्छा लगा मैनूं दरबार ते आके, बड़ा अच्छा लगा सत्संग सुन के। ये अच्छाई बाहर है, जिद्दां निंबू विटामिन सी बाहर है, बाग च है। हुण मैं उत्थे तक पहुंचदा गया हाँ, हुण मैं की करना ना, शब्दां नूं अपने अंदर भी लैके जाना है, इन्हां ते अमल भी करना ताकि वो रहमत दा असर मेरे जीवन ते होवे। क्योंकि जे बुराई बाहर है अंदर नहीं जाती तो बुराई का कोई असर नहीं, तो जे अच्छाई बाहर है वह भी अंदर नहीं जाती तो वह भी कोई साडे जीवन पर असर नहीं होएगा। बुराई उदों सानू बर्बाद करती है जदों बाहर की बजाय साडे कह दो आप ही अंदर आनी शुरू हो जाती है। और याद रखो बाहरला तुसीं कंट्रोल नहीं कर सकते कि बुराई बाहर ना होवे, समझदे हो कि नहीं? हुण जरा इन्नी गल का जवाब देना, तुसीं रोक सकते हो कि सारे दुनिया के ठेके बंद हो जाण, शराब ना बिके? रोक सकते हो? तुसीं नहीं रोक सकते। हुण तुसीं बाहरों शराब बिकनी, नशे बिकने नहीं रोक सकते, पर तुसीं अपने आप नूं रोक सकते हो कि शराब मेरे अंदर ना जाए, ये नशा मेरे, क्योंकि अपने आप ते मैं कंट्रोल कर सकता हाँ। मैं पूरी दुनिया नूं हालातां नूं बदल नहीं सकता, पर मैं अपने जीवन की कश्ती नूं जरूर कंट्रोल कर सकता कि बाहरला पानी, बाहरली बुराई बाहर ही रहे, ये मेरे अंदर ना जाए। क्योंकि बाहर है तो मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनू प्रॉब्लम परेशानी उदों होनी जो मेरे अंदर जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए असीं तुहानूं एक गल कहांगे कि इंसान की जिंदगी उदों बर्बाद होंदी है जदों इंसान के अंदर बुराई जानी शुरू हो जाती है, बुरियां गल्लां जानियां शुरू हो जाती है, बुरे विचार जाने शुरू हो जाते हैं, बुरे लोगों को बह के जो बंदा उन्हां दी गल्लां सुनदा ना वो चीज़ां अंदर जांदियां है, या बुरे सीन बंदा देखदा अखां दे नाल, तो वो जो बुराई साडे अंदर जाती है, जिद्दां जिद्दां बुरा साडे अंदर इकट्ठा हुंदा चला जाता है, साडा जीवन बर्बाद हुंदा चला जाता है। और जिद्दां जिद्दां असीं अच्छा सुनते हैं, असीं अच्छा सुनते हैं, अपने रब दा नाम सुनते हैं, संतां फकीरां दे वचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, साडे अंदर अच्छाई जाती है, तो जिद्दां जिद्दां साडे अंदर अच्छाई जाती है साडा जीवन अच्छा बनता चला जाता है, साडे जीवन खुशियां आंदियां चलियां जांदियां है। इसलिए सब तो पहला ये विचार करना कि बुराई मेरे अंदर ना जावे, बाहरला झगड़ा मेरे घर च ना आवे, और बाहरला कश्ती का पानी अंदर गया वो गई, बाहरली परेशानियां झगड़े घर चाहे घर गया, तो बाहरलियां बुराइयां मेरे अंदर गई तो मैं भी गया, फिर मेरा जीवन गया। इनू कहते बुरी संगत तो बचना, क्योंकि बुरी संगत सिर्फ यही नहीं कि बुरे लोग, जे तुहाडे अंदर हर वेले बुरे विचार चलते तो भी तुसीं हर वेले बुरे विचारों का संग कर रहे हो। क्योंकि याद रखना एक बंदे कोल तो तुसीं घंटा 2 घंटे बह जाओगे, हुण तुसीं कहो जी मैं सत्संग च आया हाँ, तो सत्संग कितनी देर बैठोगे तुसीं? 2 घंटे 4 घंटे, पर उस तो बाद तुसीं पूरा हफ्ता या 24 घंटे अपने विचारों नाल रहना है। तुसीं हुण उत्थे चाहिए कि बाहरों भी मैं सत्संग करा, अच्छी संगत करा, तो अंदरों भी अच्छी संगत करा अपने विचारों की, यानी अच्छा सोचा, पॉजिटिव सोचा, चंगा सोचा। हुण कई बार ऐसी जीवन कहीदा है, तुसीं महसूस करो बैठ के कि मालिक की रहमत मेते हो रही है,
मेरे सारे दुख दूर हो गए, मेरियां झोलियां रहमतां नाल भर गईयां। ਅਸੀਂ कई बार कहीदा घर बह के भी 10 मिनट 15 मिनट ये विचार करिया करो कि मेरे ते मालिक की रहमत हो रही है, मेरे घर च खुशियां आ रही है। पर हो सकता कई बार कोई जीव कहता होवे कि मालिको मैं 10 मिनट ये रोज़ कहता हाँ कि मेरे घर च खुशियां आ रही हैं या मेरे सारे दुख दूर हो गए, पर दुख दूर होंदे नहीं है। तो असीं उहदा भी राज दसांगे कि 10 मिनट वास्ते असीं बह के सोचते हैं मेरे मालिक की रहमत हो रही है, मेरे मालिक की कृपा नाल मेरे सारे दुख दूर हो गए। पर 23 घंटे 50 मिनट असीं की सोच रहे हैं, हाय मेरे जीवन च बड़ियां परेशानियां है, हाय मेरे जीवन च बड़े दुख है, हाय मेरा काम नहीं चलता, हाय मेरी बीमारी दूर नहीं हुंदी। हुण 23 घंटे 50 मिनट नैगेटिव सोचना, बुरा सोचना, बीमारी बारे सोचना, तो 10 मिनट चंगा सोच लिया। तो जरा आप दसो, एक काम 10 मिनट करता, एक काम 23 घंटे 50 मिनट करता, असर किहदा होना? जवाब दिओ सानू। कहंदे 24,000 नमाज। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, 24 ਘੰਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 10 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਲਵੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ 23 ਘੰਟੇ 50 ਮਿੰਟ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਪਲੜਾ ਕਿਹਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਲੜੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚੋ कि मालिक तेरा शुक्रिया मैनू कामयाबी देने वास्ते, तेरा शुक्र है मैनू सफलता देने वास्ते, शुक्र है तेरा हर कदम ते मेरा साथ देने वास्ते, और जे तू मेरे नाल है तो मैं कामयाब सफल जरूर होऊंगा, क्योंकि मैनू अपने मालिक ते पूरा अंदरों ये गल सोचनी है। और याद रखो जदों तुहाडी ये सोच इदां हो गई कि 23 घंटे तुसीं अच्छा सोच रहे हो तो 1 घंटे बुरा चलेगा भी तो उसका कोई प्रभाव नहीं पेगा, क्योंकि हुण अच्छाई ज्यादा है तो बुराई घट है। पर इत्थे हुंदा उल्टा है। समझना, जिन्नी देर सिमरन करते हैं, रब नूं याद करते हैं, बाकी सारा दिन किधर ध्यान जा रहा है? इहनूं इदां समझ लो, एक उदाहरण दे के समझाउण लगे हाँ कि तुसीं 10 मिनट मालिक नूं याद करदे हो तो 23 घंटे 50 मिनट किसी नूं होर नूं याद करदे हो। हुण कोई उदाहरण ले लीए, फर्ज करो बंदा कहंदा आ 23 घंटे 50 मिनट मैं किसी हीरो नूं याद कर रहा हाँ, किसी फिल्मी स्टार नूं याद कर रहा, उदाहरण दे रहे हैं। समझते हो कि नहीं? हुण जरा सोचो 23 घंटे 50 मिनट मैं फिल्मी स्टार बारे सोच रहा हाँ तो 10 मिनट अपने मालिक बारे सोच रहा हाँ, तो जदों मैनूं रहमत की लोड़ पैनी है तो फिर रब ने की कहना, जिहदे बारे 23 घंटे 50 मिनट सोच रहे सी उह को मंग, मैनूं तो तू 10 मिनट ही याद किया भाई। इहनूं इदां समझ लो कि एक घर दे विच बंदा 23 घंटे 50 मिनट काम करता है तो एक घर में 10 मिनट काम करके आ जाता। फिर जो तनख्वाह लैन का टाइम आता है तो बंदा जो 10 मिनट कर रहा है ना, हाँ जी मैनू दिओ जी तनख्वाह दिओ मेरी। अगला ने कहा भाई जिथे 23 घंटे 50 मिनट करता उतों लै, मेरे को 10 मिनट आता मैं क्यों देवां, जे मैं देना भी तो इन्ना क दे दिंदा तैनूं, बाकी ज़्यादा फल तो उतों लै, क्योंकि हर वेले तो उहनूं याद करदा है, तू ज़्यादा काम तो उत्थे करदा है। हुण अज रहमत असीं चाहुंदे हां मालकां तो, रहमत असीं चाहुंदे हां परमात्मा तो, पर याद असीं किहनूं ज़्यादा करदे हां? दुनिया नूं, अपने दुखां नूं, अपनी परेशानियां नूं। इसलिए जे रहमत चाहिदी है तो फिर सानूं की चाहिदा है? ध्यान भी अपने मालिक वल ज़्यादा रखिए, उहदियां रहमतां वल ध्यान ज़्यादा रखिए, क्योंकि जिधर साडा ध्यान होना उही चीज़ साडे जीवन च आनी शुरू हो जानी है। इसलिए अपने विचारां नूं अच्छे रखो, पॉजिटिव विचार रखो, विश्वास वाले विचार रखो कि मैनूं अपने मालिक ते पूरा विश्वास है। नहीं तो तुसीं एक गल दा जवाब दे देना, तुहानूं रब ते, ओ वाहिगुरू ते, ओ अल्लाह ते, ओ ईश्वर ते, ओ भगवान ते विश्वास है या नहीं? हुण ये दसो कि ओ चाहे, ओदी रहमत चाहे तो असंभव संभव हो सकता कि नहीं? ना मुमकिन मुमकिन हो सकता कि नहीं?
क्योंकि ये गल हमेशा याद रखना, कहते बंदे का तर्क, बंदे का लॉजिक वो नहीं कर सकता जो ओदा मैजिक, ओदी रहमत कर सकती है। इत्थे गल कहनी चाहांगे तुहानू। तो जे असीं इन्ना क भी यकीन करते हैं कि ओदी रहमत सब कुछ कर सकती है, जे साडे अंदर यकीन है तो फिर इन्ना भी विश्वास करना शुरू कर दिओ कि मेरे दुखों नू, मेरिया परेशानियां नू दूर करना मेरे मालिक की रहमत वास्ते कोई बड़ी गल नहीं है, कोई बड़ी गल नहीं है। क्योंकि वह असंभव नू भी संभव कर सकता है, और नामुमकिन नू भी, जे विश्वास है तो नामुमकिन मुमकिन होएगा, असंभव संभव होएगा। समझ दिओ कि नहीं? जिदा दसिया ना जीवा ने कि गले च गटियां सी, छोटी छोटियां रसोलियां जिहियां सी, डॉक्टर कहते ट्रीटमेंट चलनी है, ऑपरेशन होना है, पर उन्होंने वो मालिक की बबूती और रहमत लैके उत्ते मल के न्यास की बेनती की, लानी शुरू की। आप दस दे तुहाडे सामने भी लैके आए हैं कि मालिक हुण ठीक है। हुण एक लॉजिक है, लॉजिक की है कि बिना ट्रीटमेंट तो डॉक्टर कहेंगे ठीक नहीं होगा, पर एक मैजिक है, मैजिक यानी मालिक की रहमत है कि वो रहमत ही बिना दवाई तो भी ठीक कर सकती है। विश्वास है उत्थे रहमत अपना काम करना कह दिओ शुरू कर दी है, क्योंकि साडा विश्वास ही वो चाबी है। तो जे असीं विश्वास ही नहीं करते तो फिर साडे कोलों चाबी नहीं है जिन्ना रहमत का दरवाजा साडे वास्ते खुले। इसलिए हुण तुसीं अपने दिल ते हत्थ रख के महसूस करो कि मेरे को चाबी है या नहीं। करो महसूस इत्थे हत्थ रख के, यानी मेरे अंदर विश्वास है या नहीं, यकीन है या नहीं है। तो जिन्हों फील होंदा है कि मेरे दिल च बड़ा विश्वास है, मेरे दिल च बड़ा यकीन है, मेरे दिल च वाकई बड़ा प्रेम है अपने मालिक के प्रति, पूरा यकीन है मेरे अंदर, तो समझ लो ओदे कोले चाबी है, इहदे वास्ते दरवाजा भी जरूर खुलेगा। इसलिए एक गल कहांगे, ओदियां रहमतां वल देखो तो दूजी चीज देखो। जिद्दां बंदा कहंदा ना, एक पासे बंदा दरवाजा देखदा है, पहला दरवाजा देखदा है, फिर की देखदा है, अपनी चाबी कित्थे है। समझदे हो कि नहीं? फिर तुसीं पर्स विचों चाबी कढदे हो, जेब चों चाबी कढदे हो। तुसीं कदी देखियो ना किसी ने पार्किंग 'च गड्डी खड़ी कीती होवे, पहला वो चल के पार्किंग कोल आंदा, जदों गड्डी नजर आ जांदी फिर जेबां चों चाबी कढना शुरू कर दिंदा कि हुण गड्डी को पहुंच गए, हुण चाबी भी कढ लईए, क्योंकि इहदे नाल ही गड्डी खुल्लनी है। तो जे बंदा घर बैठा खाना खांदे भी चाबी लैके बैठा रहे, वो पागल हो गया। इहदी लोड़ तां उदों जदों गड्डी सामने होवे, इहदी लोड़ तां उदों जदों दरवाजा सामने होवे। इसी तरह हुण मालिक दी रहमत दा दरवाजा तां सामने ही है, हर वेले सामने ही है। यानी बंदा ये ना सोचे उसकी रहमत मेरे तो दूर है, उसकी रहमत तो हर जगह मौजूद है। बस टटोलो अपने आप नूं, अपने दिल दीयां जेबां नूं कि इत्थे विश्वास की चाबी है या नहीं, या मैं किते रख के भुल गया, या मैं किते गुआ खू बैठा हाँ। कई बार चाबी गुआच जाती है तो बंदे नूं दोबारा फिक्र ना करो, जो चाबी तुहाडी गुआच भी गई है तो असीं आप ही नवीं चाबी तैयार कर देवांगे, बस आना शुरू कर दिओ सत्संग। एक जीव हुणे ही फरियादा च दस रहा सी, मालको मैं रब ते विश्वास नहीं करता सी, पर हुण सत्संग सुन के तुहाडे कोल आ के मेरे अंदर विश्वास होना शुरू हो गया। इहनूं कहंदे जिहड़ी चाबी गुआ चुकी सी वो दोबारा बनानी शुरू हो गई, हुण मिल गई चाबी। ये प्यार पैदा होना शुरू हो गया, ये यकीन पैदा होना शुरू हो गया, तो मतलब गुआची हुई चाबी हुण लभ गई है। समझदे हो कि नहीं? इसी तरह ਉਹਦੀ रहमत हर जगह है, बस टटोलना है। जिदा बंदा कहता ना मेरे मालिक रहमत कदों करेगा, तो रब भी हसेगा, मेरी रहमत का दरवाजा तो तैयार है, तू चाबी ना खोल ले, तू ला चाबी विश्वास दी, ला चाबी प्रेम दी, तू चाबी लाएगा, चाबी घुमाएगा तो दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए अपने आप को चेक करना है कि मेरे अंदर विश्वास है, यकीन है, ये है तो मैनू पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि उसकी रहमत जरूर होएगी। क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने 3 गल्लां बड़ियां प्यारियां कहियां, कहंदे मांगो, विश्वास करो और पाओ। 3 चीज़ां किहड़ियां कहियां? मांगो, फिर गब्बे रखिया विश्वास करो, और तीसरी चीज़ कही है पाओ। क्योंकि जिहड़ा मंगदा है फिर विश्वास करता है कि मैनू जरूर मिलेगा, और वो मिलता और पा लैंदा है। तो जे बंदा मंगदा है विश्वास नहीं करता तो कदी पांदा भी वो नहीं है। यानी मंगण और पाण दे दरम्यान की है? विश्वास। हुण जिहदे कोल विश्वास होएगा वो मंगेगा और पा भी लेगा। तो जे गब्बे विश्वास ही है नहीं, क्योंकि मंगना मैं हाँ, जिहदा बंदा कहता मैं मंगदा हाँ और रब देण वाला है। हुण मैं मंगण वाला, रब देण वाला,
ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੱਬੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਉਧਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਦੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਡੇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੋ। 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ। ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਕੁਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 13 ਸ਼ਲੋਕ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਏ ਹੈ, ਅਧਿਆਏ 13 ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ 20 ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, बुद्धिमानों के संग चलो बुद्धिमान बनो, मूर्खों के संग चलोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। जरा गौर करना, एक धार्मिक जो ग्रंथ है ना, इन्हां दी चंद लाइनां बड़े बड़े इशारे कर जांदियां है कि जे आपां ज्ञानियां दा संग करांगे, बुद्धिमानां दा संग करांगे, अच्छियां दा संग करांगे, तो असीं भी अच्छे बन जावांगे। तो जे असीं मूर्खां दा संग करांगे, अज्ञानियां दा संग करांगे, जिद्दां दसिया कोई नशा कर रहा, कोई बुरा कर रहा, कोई झूठा है, कोई शराबी है, कोई कबाबी है, उदां दे संग करांगे तो साडा जीवन भी की होएगा, बर्बाद होएगा, नुकसान साडा ही है। इसलिए कहते बुद्धिमानों के संग चलो बुद्धिमान बनो, मूर्खों के संग चलने से तुम्हारा नुकसान होगा। कि मूर्खां दा साथ करन नाल, बुरियां दा साथ करन नाल नुकसान किसी होर दा नहीं, तेरा ही होना। समझदे हो अपने? वो कहानी सुनी है ना, एक राजे नूं बांदर नाल बड़ा प्यार सी। उन्हां एक बांदर देखिया जिहड़ा, क्योंकि वो राजे नूं होर किसी दे विश्वास नहीं सी, उहनूं सीगा कि बंदा है, बंदा किसी वेले ही बदल सकता है, पैसे के लालच विच या राज के लालच विच किते भी बदल के मैनूं खत्म कर सकता है। इसलिए उन्हें एक बांदर पाल लिया, और बांदर नूं बड़ी ट्रेनिंग दी गई, बड़ी ट्रेनिंग दी गई बांदर नूं कि राजे का हर कहना मनना। पानी भी मंगाना राजे ने बांदर को मंगा लेना, कहते हर चीज़ बांदर करता सी। तो हुण जदों ट्रेनिंग दे के बांदर आ गया, उहदी हर तरह की परीक्षा हो गई, तो हुण पहले दिन ही राजे ने रात नूं की कीता, बांदर नूं अपने कमरे विच अपना पहरेदार बना के तलवार दे के खड़ा कर दिता। बांदर नूं तलवार दे के खड़ा करता कि मेरी रक्षा वास्ते, क्योंकि ट्रेनिंग दी गई है। हुण बांदर तां बांदर, ट्रेनिंग जरूर बाहरों ले ली, पर अंदर समझ अकल नहीं है। हुण कहंदे है कि राजा रात नूं सुत्ता, तां राजे ने बांदर नूं समझाया कोई चीज़ मैनूं मेरी नींद में खराबी ना पावे, तू पूरा निगरानी करनी है। क्योंकि बांदर भी इशारे समझ जाता है, तां ही तां मदारी इदां डंडा करता, तो बांदर उदां कि देखदे ना वो किस तरह वो करता है, कभी इधर नूं जंप लैंदा, कभी सीधी कलाबाजी करता, कभी पुट्ठी कलाबाजी करता। बांदर दे जो मालिक मदारी है ना, उहदे इशारे ते देखिया ना तुसीं तमाशा। हुण राजे ने भी इशारा किया, बांदर समझ गया, बांदर तलवार लगे इधरों उधर इधरों उधर। आखिर कहानी समझण वाली है कि राजा सुत्ता तो एक मक्खी आई, वो मक्खी आके नक ते बैठे तो राजा मक्खी उड़ावे, तो बांदर बड़ा परेशान हो गया कि राजे ने कहा सी कोई चीज़ मेरी नींद में खलल ना पावे, मेरी नींद नहीं खराब होनी चाहिए। बांदर ने एक दो बार तो मक्खी उड़ाई, पर देखिए हुण मक्खी की भी आदत होंदी है, वो एक जगह उड़ाओ उत्थे आके बैठना, वो मक्खी थोड़ी देर बाद फिर नक ते बह जाए। बांदर नूं आया गुस्सा, बांदर कहता इदां नहीं, मारना ही पैना। तलवार चक्की, राजा सुत्ता पिया, मक्खी नक ते बैठी, दो तीन बार तो उड़ाई, पर फिर जो देखिया नहीं हटती, इहनूं मारना ही पैना, तलवार मारी। हुण होया कि मक्खी तो उड़ गई, राजे दी नक कट्टी गई।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰਦਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬਾਂਦਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨੱਕ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਹੀ ਵੱਢ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਕ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਨੱਕ ਵੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਰਮ ਵੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਨੱਕ ਵੀ ਕਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਰਮ ਐਸੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਐਲਬਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਪਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਕਈ ਐਲਬਰਟ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਕੀਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਚੱਲ ਨੌਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਹ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਨੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਆ ਫਲਾਨੀ ਦਵਾਈ ਇਦਾਂ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਣੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰੋ ਜੋ ਖੁਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਨਾ ਬੇਲਿਆਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ, ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਜੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੈ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਕੋ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਕੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਕੋ ਆਪਣੇ
कोई भी गड्डी फॉर्चूनर है, वो फलाने को भी आ गड्डी है, वो तो गड्डी छोटी जी, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸਵਿਫਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਡੀ ਵੀ ਖਰੀਦੇਗਾ, BMW ਵੀ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਲੈ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਨੱਚਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਨੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ। ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ। ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲੈ ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਮੱਛੀ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੜੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚਿੜੀ ਤੈਰਨ ਸਿੱਖੇ, ਮੱਛੀ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖੇ, ਦੋਨੇ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਕੱਲ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਲੈ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਸਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਆ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਛਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਕਮੀਆਂ ਦਾ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਮੀਆਂ, ਝਗੜੇ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਝਗੜੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਔਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਬਬਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਣੀ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਘਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜਣ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੱਕ 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 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਚਲੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੰਪਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਘਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਛੀ ਰੱਖੋ। ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਪਾਓ। ਪਾਓ ਯਾਨੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਔਰ ਗੱਬੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਹੈ। ਪੈਸੇਜ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੁਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਗਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਸੋਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚੀ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਬੇਬਰਕਤੀ ਦੀ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦਾ ਐ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭੂਕੰਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੂਕੰਪ ਯਾਨੀ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ, ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਭੂਕੰਪ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਕੰਪ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਭੂਕੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਸਮਝੋ, ਬ੍ਰਿਜ ਜੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ, ਬਿਲਡਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਸ਼ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। 5-7 ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 10 ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਸ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ? ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਭੂਕੰਪ ਆਇਆ, ਇਮਾਰਤ ਗਿਰ ਗਈ, ਪੁਲ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਕੰਪ ਜਾਪਾਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਭੂਕੰਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੂਕੰਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭੂਕੰਪ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਭੂਕੰਪ ਰੋਧਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਕੰਪ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ LKG UKG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਕੰਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਭੂਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭੂਕੰਪ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੂਕੰਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖਾ ਹਿੱਲੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੌੜਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਦੌੜੋ ਭਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਕੰਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਭੂਕੰਪ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਭੂਕੰਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੁਲ ਗਿਰਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਗਿਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਗਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਾਰਤ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਪੁਲ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਗਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ, ਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਭੂਕੰਪ ਆਏਗਾ, ਕਿਸਮਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਭੁਚਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਕ ਦੇਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਲੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸੁਟਾਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭੁਚਾਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭੁਚਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਕੀਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭੁਚਾਲ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਥੋਥਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗਿਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਭੂਕੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭੁਚਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮੰਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਧਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਹੈ ਵੈਸਾ ਜੀਵਨ ਜਾਨ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਸਤਸੰਗਤ ਪਹਿਚਾਨ। ਅਗਰ ਪਰਮ ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਆਵੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਲੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੈ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਆਹ ਡਾਂਗ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਡਾਂਗ ਚੱਕੀ ਮਾਰਿਆ, ਸੱਪ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੈ ਉਹ ਕੀ ਸੱਪ ਇਹਦੇ ਮੋਰੇ, ਆਹ ਡਾਂਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਪ ਬੜਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਸਲੇਡੇ ਆਣ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੂਪੀ ਸਪੋਲੇ ਆਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਸਪੋਲੇ ਆਣ, ਤਾਂ ਸਪੋਲੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਆਹ ਡਾਂਗ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਬਚਣਗੇ ਸੱਪ? ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਡਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਲੱਠ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਿਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਦੇ ਦੁੜਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ।
इसलिए अपने मालिक की रहमत वाल देखना है, अपने मालिक दियां बख्शिशां वाल देखना है और विश्वास रखना है। सो कह दियो फिर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरी चोली रहमतां नाल, मेरी चोली रहमतां नाल, मेरी चोली रहमतां नाल मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरी चोली खुशियां नाल, मेरी चोली खुशियां नाल, मेरी चोली खुशियां नाल मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। लो फिर हर वेले तुहाडे नाल ही है। अज तो ਉਹਦੇ ਵੱਲ देखना, ਉਹਦੀ रहमत ਵੱਲ देखना, मालिक ਵੱਲ देखना है। मुश्किल आवे ना, देख लिया करो तस्वीर वाला, मालिक मुस्कुरा रहे हैं ना, लै ऐसी यार एडी वड्डी ताकत नाल होवे तो ऐसी क्यों टेंशन लेनी। देखो तुहाडी सारी परेशानी उस वेले ही, क्योंकि ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ परेशानियां ਦਾ सप नहीं, सानू रहमतां ਦਾ ਉਹ ਡੰਡਾ नज़र आ रहा जिन्हें सप्पां ਨੂੰ दौड़ाना है। ਉਹਦੀ रहमतां ने परेशानियां रूपी सप दूर कर देने, यानी परेशानियां दूर कर देनी जीवन तो, क्योंकि मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है। इसलिए विश्वास रखो, यकीन रखो, दुखों परेशानियां तो टेंशनों तो घबराना नहीं है। अपना रोम रोम इतना विश्वास नाल भर लो कि जिद्दां बंदा कहता ना, जिथे मर्जी पिन मारो, पिन मतलब सूई मारो खून निकलता है, क्योंकि पूरी बॉडी च खून ही खून है। इदां ही तुहाडे अंदर विश्वास इन्ना होवे, प्रेम इन्ना होवे, कहे जिथों मर्जी चेक कर ला भरावा, मेरे तो रोम रोम च मेरे मालिक का विश्वास भरिया होया, रोम रोम च मेरे मालिक का प्यार भरिया होया। महसूस करो फिर रही तुहानू पुछना तुहाडे रोम रोम च की है, फिर तुसीं जवाब देना जो भी है। तुहाडे रोम रोम च की है, फिर कह दिओ विश्वास है। तुहाडे रोम रोम च की है, रोम रोम च की है, रोम रोम च की है, पक्का है ना। जाओ फिर देखो की रहमतां होंदियां तुहाडे ते। अरे विश्वास सच्चा होना चाहिए, ये नहीं कि उपरों कह दिता अंदर। जिद्दां ही कई बार दसिया ढोल वजदा बहुत, अंदरों खाली हुंदा, बाहरों तो बड़ा रौला पाया पर अंदर ही विश्वास नहीं है। इसलिए ताही क्या रोम रोम च फील करो, कभी देखो कि मेरे रोम रोम च विश्वास है। बंदा सोचे कि लोगों के नाड़ां च खून वगदा, तो मेरे नाड़ां च मेरे मालिक का प्यार वगदा है, विश्वास वगदा है, मेरा रोम रोम अंदरों वसदा है। बोलो समझ दिओ अपने, क्योंकि बचपन च जदों असीं जांदे जांदे घटना दस दी अपने अपने जीवन की, कि बचपन च जदों बड़े मालिक दुनिया तो पर्दा कर गए और 92 में सानू ये जिम्मेवारी सौंपी गई, तो साडे जीवन च कई बार हालात बड़े उदां दे आ जाने, मुश्किल भरे हालात आ जाने, फिर सानू पता हिम्मत कित्थों मिलदी हुंदी सी। असीं अपने हत्थां नूं देखना, यार साडे रोम रोम च साडे मालकां दा खून दौड़ रहा है। किहदा खून है साडीआं रगां च? जिद्दां बंदा कहंदा मेरे बाप दा खून है मेरी रगां च, किहदा खून है मेरी रगां च? वो मालकां दा। मालकां दा खून रगां च होवे तो परेशानियां तो डर जाइए। नाल ही इन्नी हिम्मत मिलदी सी कि परेशानी छोटी लगदी सी तो अपनी हिम्मत अपना हौसला उहदी रहमत बड़ी लगदी सी, नाल ही अगे वध जाईदा सी और काम हो भी जांदा सी। तुहानूं भी यही कहांगे, समझदे हो कि नहीं, कि दुनियावी तौर पर बंदा चाहे जिस माता पिता की मर्जी औलाद होवे, पर साडा रूहानी बाप तो वो मालिक ही है ना। एक पिता एक असके हम, फिर समझ लो अज तुहानूं कह रहे हैं तुहाडे रोम रोम विच ओहदा नूर दौड़ रहा है, ओहदी रहमत दौड़ रही है। इस करके जब भी कोई मुश्किल आवे तो देखिया करो अपने आप नूं कि मेरे रोम रोम च ओहदी रहमत दा वास है, मेरे रोम रोम च ओहदे नूर दा वास है, क्योंकि मैं ओहदे नूर तो बनिया हाँ, तो मैं कमजोर हो ही नहीं सकता। ये मुश्किल बड़ी छोटी है तो ओहदी रहमत बहुत बड़ी है, समझ लेना। देखिया करो अपने आप नूं छोटा ना समझो, लाचार ना समझो। तुहाडीआं रगां च वो मालिक की शक्ति है। जे नहीं यकीन तो ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਫੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੂਰ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਧੇਰਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਅੰਧੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, अंधेरे च भी रोशनी हो जाती है। क्योंकि अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, नूर तो ही बने आ। इसलिए ये रगां च नूर ही वग रहा है, नूर ही बह रहा है, नूर ही नूर है। इसलिए कह दो मेरे रोम रोम अंदर नूर ही नूर ही नूर ही, बस ओहदा नूर है, ओहदी शक्ति है। मैं कमजोर नहीं हाँ, मैं एक शक्तिशाली पिता की शक्तिशाली संतान हाँ। मैं शक्तिशाली पिता दी शक्तिशाली, मैं शक्तिशाली पिता दी शक्तिशाली, मैं शक्तिशाली पिता दी शक्तिशाली। इसलिए ओ
इसलिए भरपूर करो अपने आप को अपने परम पिता परमात्मा दे ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਝੜ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਧਰ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਗੱਭੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਮੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਲਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।